할렐루야. 한 주간 평안하셨습니까? 네, 할렐루야. 네, 저만 추운 건 아니죠. 네, 네. 오늘도 여러분과 함께 예배 드릴 수 있어서 너무 감사합니다. 오늘은 우리 무엇을 원하느냐라는 제목으로 마가복음 읽기를 원합니다. 마가복음 10장 35절에서 40절 그리고 46절에서 52절 본문이 두 군데인데요. 우리 준비된 성경으로 함께 읽겠습니다. 먼저 35절에서 40절 말씀 읽겠습니다. 그러자 세베대의 두 아들 야고보와 요한이 예수께 다가와 말했습니다. 선생님, 저희의 소원을 들어주시기 원합니다. 예수께서 물으셨습니다. 내가 너희에게 무엇을 해주었으면 좋겠느냐? 그들이 대답했습니다. 주께서 영광의 자리에 앉으실 때에 저희 중 하나는 오른편에 하나는 왼편에 앉게 해 주십시오. 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 너희가 지금 무엇을 구하고 있는지 알고 있느냐? 내가 마시는 잔을 너희가 마시며 내가 받는 세례를 너희가 받을 수 있겠느냐? 그들이 대답했습니다. 할 수 있습니다. 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 너희도 정말 내가 마시는 잔을 마시고 내가 받는 세례를 받을 것이다. 그렇지만 내 오른편이나 왼편에 앉는 것은 내가 정해주는 것이 아니다. 그 자리는 미리 정해놓은 사람들에게 돌아갈 것이다. 아멘. 46절에서 52절도 읽겠습니다. 그들은 여리고로 갔습니다. 예수와 제자들이 많은 사람들과 함께 그 성을 떠나려는데 디메오의 아들 바디메오라는 눈먼 사람이 길가에 앉아 구걸하고 있다가 나사렛 예수라는 말을 듣고 소리치기 시작했습니다. 다윗의 자손 예수여, 나를 불쌍히 여겨 주십시오. 많은 사람들이 그를 꾸짖으며 조용히 하라고 했습니다. 그러나 그는 더욱더 큰 소리를 질렀습니다. 다윗의 자손이여, 나를 불쌍히 여겨 주십시오. 예수께서 걸음을 멈추시고 말씀하셨습니다. 저 사람을 불러오너라. 그러자 그들이 그 사람에게 말했습니다. 안심하고 일어나라. 예수께서 너를 부르신다. 그는 겉옷을 던져버리고 벌떡 일어나 예수께로 갔습니다. 예수께서 그에게 물으셨습니다. 내가 무엇을 네게 해주기 원하느냐? 앞을 못 보는 사람이 대답했습니다. 선생님, 제가 보기를 원합니다. 예수께서 말씀하셨습니다. 가거라, 내 믿음이 너를 구원했다. 그러자 그 즉시 그는 보게 됐고 예수를 따라 길을 나섰습니다. 아멘. 잠깐 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 무엇을 원하느냐라는 예수의 물음에 우리는 어떻게 답할지 오늘 말씀을 통해 깨닫기 원합니다. 하나님 함께해 주시고 우리를 깨닫는 지혜로 채워 주시고 무엇보다 주님의 임재하심을 경험하는 시간 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 소원이라는 단어 참 좋죠. 그래서 크리스마스 되면 I wish라는 단어가 많이 사용되는 것 같습니다. 소원 그러면 떠오르는 생각들도 장면들도 많습니다. 아마 사람들이 가장 많이 쉽게 떠올리는 장면 바로 이것이 아닐까 싶습니다. 제가 설명을 좀 하려다가 그냥 우리 청소년부 아이들도 있고 이래서 그냥 영화의 한 장면인데요. 잠깐 보고 제가 말씀을 이어갈까 합니다. 네, 보시죠. 같이 보시는 게 좋을 것 같습니다. There is something. Uh-oh. Seen that face before. Who is she? Who's the girl? She's a princess. Oh, aren't they all? Treat your woman like a queen, I always say. No, she's an actual princess. Well, I already told you I can't make anyone love anyone, so... No, we had a connection. Did they? She is smart and kind and so beautiful. But she has to marry a... Hey, can you make me a prince? There is a lot of gray area in make me a prince. I could just make you a prince. Oh, no. Right, you'd be snuggled up with that dude for the rest of your life. Y'all see my palace? Be specific with your words. The deal is in the detail. Got it. Which I don't really understand, because if she already likes you, why change? I told you, she has to marry a prince. I just want to go home, man. Okay, I can do that. An official wish, this time,
for those of us who are counting, which now I am one. Genie, I wish. Lamp. Oh, sorry. All right. Genie, Don't hurt him, Genie. I wish to become a prince. Back up, boy. I need some room to work. I'm about to fabulize you. Genie? Little head spinny. Better though, right? I think I'm getting used to it. Hey, a prince. A prince. Obviously, the ghetto chic is not gonna work. I'm feeling a periwinkle. What's periwinkle? No, chartreuse. The lines are What is all this? wrong. The color clashes with your skin tone. The silhouette is confused. This is a big hat. No, that is not a big hat. Come on, Genie. Gotta kick the door down. We gotta go. No. We've gone too far. Genie, you're slipping. It's gotta be neutral for the desert. Ivory, beige, bone, Albion. It's a little heavy. And the crowd goes wild! The genie's on fire! The genie's on fire, folks. Don't scold him! Somebody cool me down! Somebody put me out! I'm too much! I'm back! So what do you think? I like it. Of course you like it, boy. I made it. I think that's me. Strictly speaking, it is me. I mean, I did most of the work. You was just standing there. But I hear you. But won't people recognize me? Nobody will recognize you. That's how genie magic works. People see what they're told to see. Right. Who am I? Prince Ali? From Duh. From Ababwa. above what? You're not listening. Ababwa. Is that a real place? Yeah, like everybody knows about it. It has a brochure. A little hot in the summer, temperate in the fall, but no, I'll let you read it on brew. How are we gonna get there? I guess you can't ride a chimp. Don't you just love a moonwalking monkey? Hold it there, Abu. Donkey, too small. No. Too obvious. We need something robust. Relax, Abu, just for a minute. Whoa. Prince Ali of Ababwa. And now for your entourage. What? What's happening? Genie? 네, 재밌죠? 자, 오늘 이 시간부터 소원 그러면 저 영상 기억하시고 성경에서 말하는 소원은 저기 단 하나도 해당 사항이 없다. 이렇게 기억하시면 됩니다. 아시겠죠? 저 영상을 꼭 기억하셔도 됩니다. 재밌고 좋은 영화죠. 재밌고 아이들하고 보기도 좋습니다. 그러나 성경에서 말하는 소원, 예수님이 물었을 때 네가 무엇을 원하느냐라고 말씀하실 때 우리가 말할 수 있는 것, 성경 소원이 이루어지는 모든 과정은 단 하나도 해당 사항이 없습니다. 그래서 없다라고 기억하시고 오늘 말씀으로 들어가 보겠습니다. 먼저 오늘 말씀은 마가복음 10장 35절에서 40절 하나, 46절에서 52절 하나 두 파트로 나누어서 우리가 묵상할 텐데요. 먼저 10장 35절에서 40절은 야고보와 요한이 예수님과 대화하는 내용입니다. 야고보와 요한이 자신의 소원을 예수님에게 이야기하고 예수님이 그 소원에 대하여 말씀하시고 응답하시는 내용이 있는 것이 35절에서 40절입니다. 46절에서 52절은 예수님이 만난 한 소경 눈먼 바디메오라는 사람과 예수님이 주고받는 대화이며 예수님에게 소원이 무엇이냐라고 예수님 물었을 때 바디메오가 이야기하는 것과 그리고 그 소원이 응답되는 두 장면이 연달아서 기록된 것을 오늘 우리가 함께 살펴볼 것입니다. 그래서 이걸 기억하시고 먼저 첫 번째 예수님과 제자 중에 야고보와 요한의 대화
함께 먼저 읽어볼까 합니다. 35절에서 40절 기억하시면서 읽겠습니다. 그러자 세베대의 두 아들 야고보와 요한이 예수께 다가와 말했습니다. 선생님, 저희의 소원을 들어주시기 원합니다. 예수께서 물으셨습니다. 내가 너희에게 무엇을 해주었으면 좋겠느냐? 그들이 대답했습니다. 주께서 영광의 자리에 앉으실 때 저희 중 하나는 오른편에 하나는 왼편에 앉게 해 주십시오. 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 너희가 지금 무엇을 구하고 있는지 알고 있느냐? 내가 마시는 잔을 너희가 마시며 내가 받는 세례를 너희가 받을 수 있겠느냐? 그들이 대답했습니다. 할 수 있습니다. 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 너희도 정말 내가 마시는 잔을 마시고 내가 받는 세례를 받을 것이다. 그렇지만 내 오른편이나 왼편에 앉는 것은 내가 정해주는 것이 아니다. 그 자리는 미리 정해놓은 사람들에게 돌아갈 것이다. 아멘. 예수님의 제자 야고보와 요한은 형제입니다. 아버지는 세베대, 어머니는 살로메입니다. 이 둘은 종종 베드로와 함께 예수님의 세 제자라고 불릴 만큼 예수님 가까이 섬겼던 제자들입니다. 마가복음 5장 37절 읽겠습니다. 그리고 예수께서 베드로와 야고보의 동생 요한 외에는 아무도 따라오지 못하게 하셨습니다. 아멘. 이 장면은 회당장 야이로의 죽은 딸을 살리는 장면입니다. 너무나도 놀랍고 신비로운 장면에 예수님은 세 명의 제자만 초대하셨습니다. 마가복음 9장 2절도 읽겠습니다. 6일 후에 예수께서 베드로, 야고보, 요한만 따로 데리고 높은 산으로 올라가셨습니다. 그런데 예수께서 그들 앞에서 모습이 변하셨습니다. 높은 산에 올라가 하나님의 모습이 변했고 하나님 나라의 영광을 본 너무나도 놀라운 장면이죠. 그런데 예수님이 단 3명의 제자만 초대합니다. 베드로, 야고보, 요한. 그 이후에 예수님이 잡히시기 전날 밤 겟세마네 동산에서 땀이 피가 되도록 기도하실 때 그때도 이 3명의 제자들을 더 가까이 불러놓고 기도하십니다. 그래서 이 3명의 제자들은 항상 예수님 곁에 가까이에서 따라다닙니다. 특별히 야고보는 예수님 승천 이후에 가장 먼저 순교한 제자가 야고보입니다. 요한은 가장 늦게 죽습니다. 제자들 중에. 그리고 순교하지 않아 늙어서 죽는 유일한 제자가 됩니다. 이처럼 야고보와 요한은 베드로와 함께 예수님 가까이서 섬겼던 굉장히 친밀하면서 그리고 예수님이 아꼈던 제자들입니다. 자, 이처럼 예수님 가까이 모시면 예수님에 대해서 더 잘 알지 않을 것 같습니까? 여러분이 속한 조직과 혹은 기업이나 단체를 생각해 보십시오. 더 가까이 있으면 더 잘 알아야 되는 것이 세상적 원리입니다. 그러나 오늘 이들은 참으로 엉뚱한 소원을 말합니다. 내가 너희에게 무엇을 해주기 원하냐는 질문에 야고보 요한은 뭐라고 대답합니까? 우리의 소원은 특별하고 중요한 사람이 되는 것입니다 라고 대답합니다. 지금 읽으셨던 본문과 병행하는 본문 마태복음 20장 20절에서 21절은 이와 같은 동일한 장면을 기록하며 야고보와 요한이 소원을 얘기한 게 아니라 그의 어머니 살로메가 얘기했다라고 적고 있습니다. 여러분, 살로메는 예수님의 이모입니다. 이모. 어머니의 동생이죠. 그래서 마태복음을 읽으면 야고보와 요한의 소원이 아주 엉뚱하지는 않습니다. 왜 그러냐면 그 당시 1세기 사람들의 관점에서 보면 예수님이 높은 자리에 올라가면 거기 같이 일하는 중앙 관료들은 다 예수님의 친인척으로 채우는 게 지극히 정상이죠. 왜냐하면 가장 믿을 수 있는 사람은 피가 통하는 사람들이죠. 그래서 혈연 관계를 뽑게 되는 겁니다. 그 1세기에는 굉장히 당연한 겁니다. 그러니 예수님이 메시아 왕이 되시면 믿을 만한 사촌들을 중요한 자리에 발탁하는 것은 전혀 엉뚱한 부탁이 아닙니다. 오히려 바람직한 부탁입니다. 그런데 마가복음은 마태복음하고 다르게 어머니 이야기 쏙 빼고 야고보 요한의 소원이라고만 적고 있습니다. 이는 예수님이 3번에 걸쳐서 본인의 죽음 부활에 대해서 가르치셨으나 제자들 특히 야고보 요한은 아직도 물론 아마 제 생각엔 베드로 자신도 포함한 것 같습니다. 제자들이
아직도 예수님이 어떤 분이신지, 예수님이 무슨 일을 하러 이 땅에 오셨는지 모르고 있는 것을 강조하고 있는 장면이 바로 이 장면입니다. 근데 좀 신기한 것 같지 않습니까? 예수님하고 3년 동안 먹고 자고 가르침 듣고 죽은 딸이 살아나는 장면도 보고, 그죠? 네, 하늘에 저기 산에 갔는데 예수님이 변화하는 모습도 보고, 그러면 어떻게 해야 됩니까? 네, 좀 깨닫고 그리고 이제 좀 알아야 되지 않습니까? 그런데 아직도 모르고 있습니다. 예수님도 이를 지적하시죠. 38절에 뭐라고 얘기하십니까? 너희가 지금 무엇을 구하고 있는지 알고 있느냐? 네, 그죠? 너희가 지금 나에게 말한 소원이 뭔지 알고 있느냐? 내가 마시는 잔을 너희가 마시며 내가 받는 세례를 너희가 받을 수 있겠느냐? 이렇게 질문하면 야고보 요한이 뭔가 좀 깨달아야 되는데요. 두 눈을 반짝반짝하면서 아주 해맑게 이렇게 대답합니다. 그럼요, 할 수 있습니다. 여러분, 모르는 것은 죄가 아니라고 합니다. 그죠? 그러나 야고보 요한 형제는 지금 몰라도 너무 모릅니다. 예수님이 마시는 잔은 하나님의 분노의 잔입니다. 예수님이 받는 세례는 순환과 죽음의 홍수 같은 고통입니다. 예수님이 마시는 잔과 예수님이 받는 세례는 얼마나 힘들고 어려운 것인지 이 야고보와 요한 형제는 모르고 그저 좋은 것으로만 생각하는 것 같습니다. 다시 말해서 예수님이 순환과 죽음과 부활을 3번에 걸쳐서 가르치셨지만 이 3번째 가르침 바로 뒤에 이어지는 이 장면에서 여전히 야고보와 요한, 예수님이 가장 아꼈던 제자 야고보와 요한은 그들의 지극히 세상적이고 인간적인 소원을 말하는 것이 바로 이 첫 번째 장면입니다. 자, 이제 두 번째 파트, 두 번째 장면으로 가볼게요. 두 번째 장면은 예수님과 눈먼 사람의 대화죠. 46절에서 52절입니다. 우리 함께 읽을까요? 46절. 그들은 여리고로 갔습니다. 예수와 제자들이 많은 사람들과 함께 그 성을 떠나려는데 디메오의 아들 바디메오라는 눈먼 사람이 길가에 앉아 구걸하고 있다가 나사렛 예수라는 말을 듣고 소리치기 시작했습니다. 다윗의 자손 예수여, 나를 불쌍히 여겨 주십시오. 많은 사람들이 그를 꾸짖으며 조용히 하라고 했습니다. 그러나 그는 더욱더 큰 소리를 질렀습니다. 다윗의 자손이여, 나를 불쌍히 여겨 주십시오. 예수께서 걸음을 멈추시고 말씀하셨습니다. 저 사람을 불러오너라. 그러자 그들이 그 사람에게 말했습니다. 안심하고 일어나라. 예수께서 너를 부르신다. 그는 겉옷을 던져버리고 벌떡 일어나 예수께로 갔습니다. 예수께서 그에게 물으셨습니다. 내가 무엇을 내게 해주기 원하느냐? 앞을 못 보는 사람이 대답했습니다. 선생님, 제가 보기를 원합니다. 예수께서 말씀하셨습니다. 가거라. 내 믿음이 너를 구원했다. 그러자 그 즉시 그는 보게 됐고 예수를 따라 길을 나섰습니다. 아멘. 야고보와 요한의 소원은 예루살렘으로 올라가는 길이라고 성경은 적고 있습니다. 그래서 예수님이 세 번째 가르침 이후에 예루살렘을 가는 길 도중에서 일어났던 일이 야고보와 요한의 이야기입니다. 자, 이번에 일어난 이야기, 이 눈먼 사람 바디메오의 소원은 여리고에서 일어난 이야기입니다. 요즘 우리가 여호수아서 큐티하면서 이스라엘 지도를 뭐 어디가 도대체 어딘지 모르겠지만 열심히 보고 있습니다. 그죠? 그러나 여리고가 어딘지는 좀 알아야 됩니다. 여리고는 어디 있습니까? 어디 있습니까? 네, 예루살렘 근처에 있습니다. 가나안 땅에 있습니다. 그 정도만 해도 훌륭한 대답이지만 지도를 좀 보겠습니다. 여리고는 저기 밑에 어디 있습니까? 예, 사해, 그죠? 그리고 옆으로 올라가서 예루살렘 옆에 가버나움, 예수님이 출발한 가버나움은 어디 있습니까? 갈릴리 바다 위에 있습니다. 그래서 여러분 머릿속에 지금 대림절이잖아요. 그래서 예수님이 오시기를 지금 기다리고 있는데 예수님이 오가는 길이 전부 다 저 위에서 밑으로 지금 보시는 장면 안에 다 있습니다. 예수님이 가버나움에서 출발해서 사마리아로 가시려다가 사마리아 사람들이 거부해서 오른편 요단강 동쪽편 광야 쪽으로 내려오셔서 그리고 다시 요단강을 건너서 어디로 올라갑니까?
여리고로 올라가는 여정입니다. 여러분 지금 여호수아서 묵상하시면서 여호수아가 이스라엘 백성을 데리고 두 번째 건너는 강이 뭡니까? 네, 요단강입니다. 그죠? 예, 요단강의 마른 땅을 건널 때. 그래서 요단강을 건너서 어느 성을 칩니까? 여리고 성을 치는 겁니다. 마치 그 장면처럼 예수님 이름이 여호수아라고 제가 말씀드렸죠. 예수님도 그 장면처럼 여리고 성부터 어디까지 올라갑니까? 예루살렘까지 올라가는 겁니다. 예루살렘은 해발 700에서 800 정도 되는 약간 고지대죠. 그런데 여리고는 해저입니다. 그러니까 해발 마이너스 250m입니다. 사해만큼 낮은 곳에 있는 것입니다. 그 낮은 곳에서 위로 올라가면서 십자가에 달리시는 그 여정. 자, 그 첫 여정 여리고에서 만난 사람이 누굽니까? 눈먼 사람 바디메오, 디메오의 아들이라 해서 바디메오라는 사람입니다. 자, 예수님이 여리고성 지나간다는 소식을 어찌어찌 들었습니다. 이분이 길가에 앉아서 구걸을 하던 사람이라서 사람들이 웅성웅성하는 이야기를 들은 것 같습니다. 아마 바디메오도 예수가 메시아라는 소문을 들었던 것 같습니다. 그래서 예수님을 다윗의 후손이라고 부릅니다. 자, 그런데 그냥 부르는 게 아닙니다. 그냥 부르지 않죠. 제가 여기 몬트리올도 왔다 갔다 하고 밴쿠버에 있을 때 뭐 미국 살 때도 그렇지만 노숙인들이 이렇게 컵을 들고 차에 와서 돈 달라고 얘기하시잖아요. 그때 보통 어떻게 하십니까? 이렇게 똑똑 두드리거나 아니면 저랑 눈을 마주치려고, 그죠? 막 그렇게. 근데 바디메오는 그렇게 하지 않았어요. 부릅니다. 어떻게 부르냐고요? 소리쳐서 부릅니다. 47절과 48절의 소리치다는요, 그야말로 울부짖었다는 뜻입니다. 굉장히 큰 소리로 부르짖었다는 뜻입니다. 우리가 이 장면을 이해하기 위해서 마가가 똑같은 묘사로 똑같은 단어를 이용해서 똑같은 장면을 묘사했던 장면, 그 장면을 우리가 읽어볼까 합니다. 마가복음 15장 13절에서 14절 말씀 같이 읽을게요. 시작. 사람들이 소리 질렀습니다. 십자가에 못 박으시오. 빌라도가 물었습니다. 도대체 그가 무슨 죄를 지었다고 그러느냐? 그러나 그들은 더 큰 소리로 외쳤습니다. 십자가에 못 박으시오. 제가 이렇게 읽었지만 실은 어떻게 얘기했겠어요? 십자가에 못 박으시오. 그리고 다들 손 들고, 그죠? 그리고 두 번째 얘기할 때는 어떻게 해요? 더 크게 십자가에 못 박으시오. 큰 소리로 외쳤다고 이야기합니다. 바디메오의 소원은 자신이 눈이 낫는 거죠. 못 보는 자니까. 그래서 소리쳤습니다. 빌라도 법정의 사람의 소원은 뭡니까? 예수님 죽이는 겁니다. 못 박는 겁니다. 그래서 소리치고 더 크게 소리칩니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 저는 마가복음 15장 이 장면을 보면 늘 마음이 아픕니다. 우리는 바디메오처럼 소리치고 있는 것인지 아니면 빌라도 법정의 사람들처럼 소리치고 있는 것인지 늘 마음이 아픕니다. 우리의 소원은 누구를 살리는 겁니까? 아니면 누구를 죽이는 겁니까? 이 세상에 일어나는 많은 소요 사태와 테러나 이런 것들은 자신의 목소리를 높이기 위해서, 소리치기 위해서 하는데, 과연 이 소원은 누구를 살리는 것인지 누구를 죽이는 것인지. 그래서 저는 우리 스노우든 공동체가 누구를 살리기 위해 소리 지르는 공동체 되기를 축복합니다. 아멘. 네. 자, 예수님의 내가 너에게 무엇을 해주기 원하느냐라는 이 51절의 질문에 바디메오는 뭐라고 답합니까? 나의 소원은 보는 것입니다. 성경은 바디메오가 예수님을 본 적도 없고, 그렇죠, 본 적이 없죠. 눈이 안 보이니까 본 적도 없고 가르침을 들어본 적도 없다는 것처럼 묘사합니다. 그러나 바디메오는 하나 알았습니다. 하나 알고 있는 게 있습니다. 뭡니까? 예수님이 자신을 고칠 수 있다고 알고 있었습니다. 그래서 바디메오의 소원은 지극히 개인적이지만 그에게 가장 필요한 것을 말씀한 겁니다. 그런데 예수님 반응은 더 놀랍죠. 아까 앞에 읽어보셨던 야고보와 요한의 반응하고 좀 다릅니다. 뭐라고 얘기하십니까? 52절에 가거라, 네 믿음이 너를 구원했다라고 선포하십니다. 여러분, 바디메오는 소리 지르는 것밖에 없어요. 바디메오는 길가에서
소리 지른 것밖에 없습니다. 2번 크게. 근데 예수님 뭐라고 얘기하십니까? 예, 그의 믿음을 칭찬하시고 그 믿음대로 구원하십니다. 자, 이제 말씀을 정리해 볼까요? 오늘 본문 말씀은 예수님의 순환과 죽음, 부활을 앞두고 예루살렘으로 올라가시는 중 마주친 2가지 소원에 관한 이야기입니다. 오늘 본문 말씀은 굉장히 심플합니다. 성경은 이렇게 말하죠. 예수님은 내가 너에게 무엇을 해주기 원하느냐라고 물으셨다라고 말합니다. 그렇다면 사랑하는 성도 여러분, 이 말씀이 왜 우리에게 중요할까요? 오늘도 살고 이번 한 주도 살아야 되고 천국 가는 날까지 계속 살아야 되는데, 오늘 이 본문을 여러분이 2 본문을 보시고 여러분은 무엇을 기억하셔야 됩니까? 저는 여러분에게 이렇게 권면할게요. 우리 예수님의 제자들은 하나님의 뜻만을 구합니다. 자, 좌우에 앉으신 분에게 말씀해 주세요. 웃으면서 우리 예수님의 제자들은 하나님의 뜻만을 구합니다. 아멘. 우리 가슴에 손을 얹고 선포할까요? 우리는 하나님의 뜻만을 구하겠습니다. 우리는 하나님의 뜻만을 구하겠습니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 응답받는 기도의 원칙 이런 게 있을까요? 저도 가끔 유혹이 듭니다. 유튜브에 이런 거 하나 개설하면 어떨까? 살아남는 법, 그죠? 교회에서 살아남는 법, 뭐 응답받는 법, 10가지, 3가지 원칙. 근데 여러분도 아시다시피 저는 원칙, 법칙 이런 표현 사용하는 걸 별로 좋아하지 않습니다. 왜냐하면 지난번 설교에도 말씀드렸지만 하나님은 우리가 어떤 특정한 단어로 하나님을 정의할 수 있는 그런 분이 결코 아니십니다. 하나님은 결코 그런 분이 아니에요. 하나님의 생각은 항상 우리의 생각을 넘는 분이시고, 하늘과 땅이 먼 것처럼 우리의 생각과 하나님의 생각은 멉니다. 그래서 하나님은 오히려 우리가 이해하기 힘들고 어려운 분입니다. 그러나 하나님이 가끔 너무나도 명확하게 말씀하시는 것이 있습니다. 성경은 그것을 하나님의 약속이라고 합니다. 하나님의 약속. 요즘 우리가 묵상하는 여호수아서에 하나님의 약속이 무엇이었습니까? 네, 약속의 땅에 이스라엘 백성들을 데리고 들어가시고 그 다음에 쉼을 주시겠다라고 약속하셨죠. 그리고 요즘 우리가 15장 읽고 있는데 어떻습니까? 네, 그 약속이 정말 이루어졌다라고 여호수아서가 말하고 있다는 것을 우리는 묵상하고 있습니다. 자, 오늘 우리는 2가지 소원을 보았습니다. 내가 너에게 무엇을 해주기 원하느냐라는 36절 질문과 51절 질문 2 파트의 질문에 야고보와 요한은 뭐라고 답합니까? 우리의 소원은 특별하고 중요한 사람이 되는 것입니다. 바디메오는요, 나의 소원은 보는 것입니다. 여러분, 이 2가지 소원은 지극히 개인적인 소원이죠. 바디메오의 소원도 야고보와 요한의 소원도 세상을 변화시키거나 뭔가 큰 비전을 가진 소원 아닙니다. 그냥 자신이 바라고 원하는 것을 이야기했습니다. 그러나 2가지 소원은 어떻게 응답받습니까? 야고보와 요한은 세상의 기준으로 그렇게 되었습니까? 아니죠. 우리가 성경을 읽으니까 야고보, 요한 아는 거지. 어디 역사책에 야고보, 요한 이름 기재된 거 아닙니다. 오히려 알렉산더 대왕이 기재되었고 위인전도 알렉산더 대왕의 위인전이 있지 야고보, 요한 위인전은 없습니다. 바디메오는 어떻습니까? 바디메오는 그의 소원이 응답받았습니까? 네, 그 즉시 응답받았고 정말 그렇게 되었습니다. 자, 그렇다면 이 2가지 소원의 차이점은 무엇입니까? 이 2가지 소원의 차이점. 제가 질문을 좀 바꿀게요. 자, 이 2가지 소원에 대한 예수님의 응답의 차이점은 무슨 차이점이 있습니까? 예수님은 두 소원에 똑같이 개인적이고 똑같이 지극히 현실적인 소원을 이야기했는데 야고보와 요한의 소원과 바디메오의 소원에 예수님은 어떻게 응답하셨습니까? 이 응답의 차이점이 무엇입니까? 먼저 야고보와 요한을 보겠습니다. 야고보와 요한은 자신의 기준, 세상의 기준으로 소원을 구했습니다. 그렇죠? 근데 하나님은 어떻게 응답하십니까? 그들이 원하는 그들의 기준이 아니라 하나님 나라의 기준으로 응답하십니다. 자, 야고보와 요한은 메시아 정권의 핵심 관료가 되지 못합니다.
왜냐하면 메시아 정권 자체가 세워지지 않았습니다. 그러나 야고보는 어떻게 됩니까? 예수님의 승천 이후에 가장 먼저 순교한 제자가 바로 야고보입니다. 요한은 어떻습니까? 요한은 예수님이 십자가에서 그 어머니를 부탁한 사랑한 제자로 기록되고 모든 제자들이 순교한 이후에도 순교하지 못했죠. 나이 들어 죽기까지 가장 사랑이 가득한 복음서인 요한복음서를 쓰고요. 요한 1서, 요한 2서, 요한 3서 같은 사랑이 가득한 초대교회를 보낸 편지 같은 것을 적었고요. 그리고 지금 우리가 하나님 나라가 어떻게 임할 것인지, 예수 그리스도가 다시 오실 때는 무슨 일이 일어날 것인지 너무나도 잘 드러난 편지 요한계시록을 기록한 제자가 됩니다. 그래서 야고보 요한은 지극히 개인적이고 지극히 현실적인 소원을 말했는데 예수님은 어떻게 응답하셨다고요? 하나님 나라의 기준으로 응답하셨습니다. 자, 바디메오는 어떻습니까? 바디메오도 지극히 개인적이고 현실적인 소원을 구했습니다. 그런데 예수님은 하나님 나라의 기준으로 응답하십니다. 왜 이게 하나님 나라의 기준이냐? 요한계시록 21장 1절에서 4절 먼저 읽을까요? 시작. 그리고 나는 새 하늘과 새 땅을 보았습니다. 처음 땅이 사라지고 바다도 더 이상 존재하지 않았습니다. 또 나는 거룩한 토성 새 예루살렘이 하늘에서 하나님께로부터 자기 남편을 위해 화장한 신부처럼 준비되어 내려오는 것을 보았습니다. 그리고 나는 보좌에서 큰 음성이 말씀하시는 것을 들었습니다. 보아라, 하나님의 장막이 사람들과 함께 있으니 그분께서 그들과 함께 거하실 것이다. 그들은 그분의 백성이 되고 하나님께서 친히 그들과 함께 계실 것이다. 그들의 눈에서 모든 눈물을 닦아 주실 것이며 더 이상 죽음이 없고 다시는 슬픔이나 우는 것이나 아픈 것이 없을 것이다. 이는 처음 것들이 지나갔기 때문이다. 아멘. 아멘. 하나님 나라에는 눈먼 사람이 없습니다. 예수님이 지금 이 자리에 임하셨을 때 하나님 나라가 임했죠. 그래서 예수님은 하나님 나라의 기준에 맞게 응답하셨습니다. 바디메오의 소원이 눈을 뜨는 것이었고 그 소원이 하나님 나라의 기준에 합당했기 때문에 그렇게 응답하신 겁니다. 그러므로 저는 여러분에게 이렇게 권면하고 싶습니다. 예수님이 여러분에게 내가 너에게 무엇을 해주기 원하느냐 라고 질문하시면 여러분의 답변은 우리의 소원은 하나님의 뜻대로 행하는 것입니다 라고 답하는 여러분 되기를 축복합니다. 아멘. 별로 마음에 안 드시는 답변 같지만 가장 확실하고 가장 성경적인 답변입니다. 왜 이런 소원을 해야 되는지 제 마음대로 여러분에게 설명하는 게 아닙니다. 아까 야고보와 요한의 그 요한이 자신의 철없던 시절에 그 철없던 소원에 그 잘못됨을 깨닫고 초대교회 성도들은 다시는 그런 실수를 하지 않기를, 2025년을 살아가는 우리도 다시 그런 실수를 하지 않기를 바라며 아주 아름다운 성경을 남깁니다. 그게 요한 1서입니다. 요한 1서 5장 13절에서 15절 말씀, 이 말씀 읽고 우리가 기도하면 좋겠습니다. 찬양하고 기도할 텐데요. 여러분 13절 14절 읽을 때 15절 읽을 때 그 요한이 어떤 심정으로 썼을까? 요한이 우리에게 말하고자 하는 것이 무엇일까? 우리가 깊게 묵상하며 읽겠습니다. 시작. 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 여러분에게 이것들을 쓴 것은 여러분이 영원한 생명을 갖고 있다는 것을 알게 하기 위함입니다. 하나님을 향해 우리가 갖는 확신은 이것입니다. 곧 무엇이든지 우리가 그분의 뜻을 따라 구하면 하나님께서 우리가 구하는 것을 들으신다는 것입니다. 그리고 우리가 무엇을 구하든지 하나님께서 들으시는 것을 알면 우리는 우리가 구한 것들을 그분으로부터 받는다는 것도 압니다. 아멘. 아멘. 제가 14절 15절만 한번 더 읽을게요. 하나님을 향해 우리가 갖는 확신은 이것입니다. 곧 무엇이든지 우리가 그분의 뜻을 따라 구하면 하나님께서 우리가 구하는 것을 들으신다는 것입니다. 이것이 바로 약속이죠. 15절. 그리고 우리가 무엇을 구하든지 하나님께서 들으시는 것을 알면
우리는 우리가 구한 것들을 그분으로부터 받는다는 것도 압니다. 아멘. 요한일서를 통해 초대교회에 보내고 지금 2025년을 살아가는 우리에게 남긴 이 말씀이 여러분의 말씀이 되기를 축복합니다. 아멘. 저는 원칙 뭐 이런 말 안 쓰는다고 말씀드렸지만 성경은 분명히 약속합니다. 여러분에게 약속합니다. 그 약속이 바로 요한일서 오늘 읽으셨던 특별히 14절 15절 말씀입니다. 그러므로 연말 연시 되면 우리 뭔가 계획하잖아요. 우리 계획해도 작심삼일인 그런 우리지만 그러나 여러분이 묵상하며 기도하는 가운데 하나님께 소원을 구할 때 여러분의 소원이 하나님이 기뻐하시는 소원, 하나님의 뜻대로 이루어지기를 바라며 오늘 이 말씀 나누었습니다. 우리 함께 이 깨달음으로 나 무엇과도 주님을 바꾸지 않으리 우리 함께 찬양할까요? 그리고 기도하겠습니다.